whether it is what we say circular motion or periodic motion, still it has some limitations. So what are the limitations? That the red pendulum has non-uniform speed with respect to time. On the other hand, if you look at the blue pendulum, then blue pendulum is basically revolving with some constant speed. Did you get it? कळालं सरांना मी काय सांगतो ते? Yes, sir. So we are having that uniform and non-uniform motion. Now here we are having displacement distance. Before looking at this displacement and distance, let me show whether we have considered anything about the scalars and vectors. We have not shown it yet. In the last lecture, I have asked you a question. What is a scalar? Can anyone tell me what is a scalar? Yes, sir. In which Okay. direction is not considered. Okay. Scalar is More the elaborately, in which only magnitude is considered. more elaborately, अजून कोणी सांगेल का चांगलं? The physical quantity in which only magnitude is considered and distance is not considered. Distance नाही का? Direction. Any physical quantity which can be specified with the help of only magnitude, then that can be considered as what? Sangha? Scalar. Physical quantity. On the other hand, if you consider some physical quantity which is mentioned with the help of direction as well as magnitude, then that is known as a vector. Vector quantity. Vector quantity. Okay. So here, let us look at the diagram. In the diagram, what we are having? We are having one car, which is basically start its journey from this green lamp to the red lamp. बरोबर आहे का? मग आता हे काय आहे सांगा बरं, डिस्टन्स आहे का डिस्प्लेसमेंट असेल याची? Displacement. डिस्टन्स. ओके. अजून डिस्टन्स म्हणणं कोणाचं आहे सांगा बरं? Sir, displacement. कांचन थोरातचं म्हणणं आहे इट्स अ डिस्प्लेसमेंट. एनीवन एल्स हु हॅव सम डिफरंट आन्सर? Displacement. ओके. वैष्णवी रेड्डीचंही म्हणणं डिस्प्लेसमेंट आहे. रोहित काय सांगणार तुझं? रोहित अंडाळ? Displacement. Displacement. Why it is displacement? Sir, car changes its position. Car changes its position. Okay. Then when there is some change in the position, then it is known as a motion. Am I correct? But how you can say it is not a distance, it's a displacement? Why you can say it? Sir, because there is a change in position with respect to time. Point A to point B are different points. Their final positions are different. Still, I am not getting accurate answer from you. Some more precise answer I want. पहा त्यामध्ये काय दिसतंय इथं पुन्हा परत बघ काय दिसणार आहे ही कार आहे कुठून सुरू झाली ब्ल्यू पोस्ट पासून सुरू झाली आणि ती कुठे चालली आहे रेड पोस्ट कडे बरोबर आहे का मग डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट यांच्यापैकी वेक्टर क्वांटिटी कोण आहे आणि स्केलर क्वांटिटी कोण आहे सांगता येईल Displacement is vector quantity and distance is scalar quantity. ओके करेक्ट मग तुम्ही सर्वजण सांगताय की ही जी कार मूव्ह होते इट्स अ Direction. displacement. So direction is important. If you look at the blue post and red post, then you will realize that car is moving from blue to red. So it's a direction. बरोबर आहे का? And there is some distance always. But distance plus direction, this will give you displacement. Vector quantity. Am I correct? Yes. म्हणजेच काय जर आपल्याकडे ही कार आहे ती हिरव्या रंगाचा जो कंदील आहे त्या कंदिलापासून रेड कलरच्या कंदिलाकडे चालली बरोबर ना तो जो लॅम्प पोस्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो बेसिकली सिग्नल म्हणतो बरोबर ना या सिग्नल ब्ल्यू सिग्नल पासून सॉरी ग्रीन सिग्नल पासून रेड सिग्नल कडे चालली सो इट्स अ डायरेक्शन सो वन कॅन से व्हेन देयर इज अ चेंज द डिस्टन्स
as well as there is some direction of the change in distance, then we can say it's a displacement. We are having two different things. Let me tell you, we are having scalars, we are having vectors. बरोबर है क्या? We are having scalars, we are having vectors. In case of scalar, we only need a magnitude. In case of vectors, we need magnitude as well as displacement. बरोबर है क्या? If you consider a car is moving from just, let us consider, I don't know where is the red post, where is the black, this green post, but if I said that the car is moving from red to green, I don't know what is the direction. It can be like that. If car is start this from this point and it goes around and again come to the same point, it might be possible, but we don't know. But if you look at the diagram itself, then you will realize that it's moving in the straight line road. Or on the other hand, if you look at the some axis shown here, axis wo kai diste hai? So at the origin, after some origin, at x1 point we are having that green post. At some x2 point we are having some red post, and this is the x-axis. बराबर है क्या? So we can say it's a displacement, not a distance. So if you look at the displacement and distance, then it has some one can say it has some definitions. Let us look at the displacement definition. It is defined as the change of an object position that occurs over a time interval in a specific direction. कारचं उदाहरण कार मध्ये काय दिसतंय? Change in the position आहे in some specific direction along x-axis. So it's a displacement. On the other hand, if you look at the distance, but distance म्हणजे काय झालं असतं? It is just how much ground is covered by an object during its motion. We don't know whether direction is same or in the opposite direction or it is zigzag or something. I don't know what about that. But I know that distance is equals to how much ground of an object covered during the motion. Okay? कळालं distance and displacement मधला फरक? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Again, few cameras are off. मला पुन्हा परत ते सांगून द्यायला सांगू नका रे की कॅमेरे ऑफ आहेत म्हणून. कॅमेरे चालू करा. काय तुम्ही उत्तर देता, तुमच्याकडून मला उत्तराची अपेक्षा असते. तुमच्या आता चेहऱ्याकडे बघितलं ना मला की कळतं कोणाला काही समजलंय कोणाला नाही समजलं. जर नसेल समजलं मी लगेच विचारतो समजलं का नाही, बरोबर आहे का? पण तुमचे चेहरेच दिसत नसतील तर मला काय कळणार तुम्हाला कळालंय का नाही ते, बरोबर आहे का? त्यामुळे शक्यतो कॅमेरा बंद करू नका. नाउ displacement is a vector quantity and distance is scalar quantity. During the displacement we need magnitude as well as direction to specify this displacement. In case of distance we need only magnitude, and unit of displacement and unit of distance, both units are same, meter. Okay, let us look at this diagram once again. In diagram what we see that we are having one car and we is moving from green post to the red post. Can anyone tell me what will be the distance? X. डिस्टन्स किती असेल सांगता येईल या केस मध्ये? X. एक्स आपण पहा तुम्हाला सांगितलंय P1 जो आहे तो कोणता आहे? ग्रीन पोस्ट. P2 हा रेड पोस्ट P2 आहे. minus P1. P2 minus P1 और X2 minus X1, बरोबर ना? आणि डिस्प्लेसमेंट काय असेल? Change in position. पुन्हा परत डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट या स्पेसिफिक केस मध्ये दोन्ही व्हॅल्यू सेमच आहेत, बरोबर आहे का? या केस मध्ये काय दिसते पहा, कार चालली कुठून? ग्रीन पासून रेड कडे चालली. मग जर कार ग्रीन पासून रेड कडे असेल तर वी कॅन डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टन्स ऍज डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू x2 minus x1. सो डेल्टा एक्स इज व्हॉट? चेंज इन अ पोझिशन. मग काय x2 काय आहे? P2 ची पोझिशन आहे आणि x1 ही P1 ची पोझिशन. सो x2 minus x1 will gives us displacement as well as distance. Am I correct? Okay. Yes, sir. Let us look at the same diagram what we have seen. So I have just tell you what is the distance here and what is the displacement here. Starting point
x1 at time t1. So position vector of the car at time t1 is op1, which is equals to x1. When you are interested in a displacement, at that time we have to mention vector. बरोबर आहे का? Vector op1 is a initial position. बरोबर आहे का? इथून पा, I will just draw that line. This is our origin. From that origin, this is our OP1. Am I correct? And when I am interested in a final point, then this is another vector, OP2. Is it correct? बरोबर आहे का? Yes, sir. हे दोन्ही वेक्टरचं जर मी काय केलं, डिफरन्स घेतला तर मला काय मिळणार आहे? P1 P2 वेक्टर. बरोबर आहे का? Which is nothing but the displacement. So which is shown here that the starting point is a OP1 is equals to x1 and stopping point, that is a red signal, it has a position vector as a OP2 which is equals to x2. So displacement is the difference between the initial point and final point. So delta x bar is equals to OP2 minus OP1, which is equals to x2 bar minus x1 bar. So displacement can be given as P1 P2 vector is equals to delta x vector. Got it? जेव्हा तो वेक्टर बार आहे ना वरचा, तो जर दिला नाही तर ते काय झालं? डिस्टन्स. जर वर जो आहे दिलेला बार तो बार नसेल तर आपण काय म्हणणार त्या क्वांटिटीला? Distance. Distance. आणि जेव्हा त्या ठिकाणी बार दिलेला असेल, at that time this will be a displacement. Displacement. कळालं सर्वांना? Yes, Yes, sir. sir. प्रीती सूत्री कळालं का? Yes, sir. Okay. Now let us look at some problems. Find out displacement of the point in the following case. What is given? Particle moves along the x-axis from x1 is equals to 2 meter to x2 is equal to 4 meter. I cap is corresponding to the direction along x-axis. बरोबर आहे का? I cap, J cap, K cap माहिती आहे सर्वांना? I cap, J cap आणि K Yes, cap. sir. याला काय म्हणतात? Unit vector. Unit vectors म्हणतात. So we are having that x1 as a 2m I cap, 2 meter I cap, and x2 is equal to 4 meter I cap. Tell me what will be displacement? 2 meter I cap. 2 meter I cap. बरोबर आहे का? We have to use the formula delta x bar is equals to x2 bar minus x1 bar, and here I have given you answer. Delta x bar is equals to 2mr. बरोबर आहे का? And if I consider the same problem in the reverse direction, if particle moves along x-axis from x1 bar is equals to 6mi to x2 bar is equals to 4mi, then displacement will be, again we have to use same formula. बरोबर आहे का? Final position minus initial position. या केस मध्ये फायनल पोझिशन काय सांगा? 4 meter I cap. MI cap. 6mi का 4mi? 4MI cap. 4 4 mi. M. 4mi is our final position. So 4mi minus 6mi will be a minus Minus 2m. I cap. बरोबर आहे का? मग ही मायनस साइन काय सांगतं बरं? सांगा बरं. Negative Direction. displacement. Negative displacement, or we can say your particle, your car is moving in the reverse direction. It is moving along the minus x-axis. बरोबर आहे का? Yes. Negative displacement अशी काही टर्म नसते, but it has some direction. Direction is reverse. Direction is along the minus x-axis. आता तुम्ही म्हणाल मायनस x-axis कुठे येते? बरोबर आहे का? जर बघितलं तर इथून पुढे चालू होतो, x-axis कुठून चालू होतो? या 0 पासून. बरोबर आहे का? या 0 च्या इकडे काय असणार आहे? प्लस x-axis, आणि याच्या इकडे काय असणार आहे?
मायनस एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे का? तरी देखील मी याला म्हणलं की इट इज अलॉंग द मायनस एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे का? का सांगता येईल का? So can you repeat the question? आता मी तुम्हाला विचारलं होतं की ही जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती आपण काय सांगितली -2m_i आणि मायनस साइन काय स्पेसिफाय करतो तर डायरेक्शन इज अलॉंग द मायनस एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे का? इफ यू आय कन्सिडर दॅट दिस प्लेसमेंट इज अलॉंग द मायनस एक्स ऍक्सिस, बट इफ यू लुक ॲट द मायनस एक्स ऍक्सिस देन इट इज आफ्टर दिस ओरिजिन. बरोबर आहे का? ओरिजिन नंतर मायनस एक्स ऍक्सिस चालू होतो लेफ्ट हँडकडे. बरोबर आहे? राईट हँडकडे प्लस एक्स ऍक्सिस असतो. मग त्या केसमध्ये देखील मी म्हणतो आपल्या या केसमध्ये की डायरेक्शन इज अलॉंग द मायनस एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे का हे माझं म्हणणं? Yes, sir. बरोबर आहे. कारण जरी तुमचा एक्स ऍक्सिस हा जे ओरिजिन नंतर इकडे चालू होत असेल, या ओरिजिनच्या नंतर इकडे, तरी देखील काय म्हणता येईल आपल्याला कंपॅरेटिव्हली 6 आणि 4 6 and 4 यातलं 4 हा लेस असतो दॅन द 6, सो वी कॅन से इट इज द अलॉंग द निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे का? रिलेटिव्ह आहे ना 6 आणि 4. बरोबर आहे का? आणि तुम्ही जर पुन्हा परत डायरेक्शन पाहिली तर हा जो एरो दाखवतो तो एरो कोणाकडे दाखवतोय मायनस एक्स कडे दाखवतोय ना, म्हणून त्याला काय म्हणता येईल डिस्प्लेसमेंट अलॉंग द मायनस एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे का? ओके. Yes, sir. Now look at this given problem and tell me what is the displacement now. Particle moves along the x-axis from x1 is equal to 2mi and x2 is equals to 2mi. Zero displacement. Zero displacement. Zero displacement. आता या तिन्ही केस मध्ये मला डिस्टन्स किती आहे सांगायचं. डिस्टन्स किती या केस मध्ये 2mi_. 2 meter. 2 meter. किती असेल डिस्टन्स 2 meter. 2 2 meter. meter. 2 मीटर. याला आय कॅप येईल का? No, sir. No, sir. Scalar. या केस मध्ये किती असेल डिस्टन्स? 2 meter. -2 meter. Meter. 2 meter. -2. 2 meter. मायनस No, टू sir. 2. No, sir. Distance is never negative. -2 कोणाकोणाचं म्हणणं आहे अजून? वैष्णवी नाही सर, ते डायरेक्ट डिस्टन्स असल्यामुळे निगेटिव्ह नसतं, विसरले होते. लक्षात ठेवा या गोष्टी ज्या आहेत ना त्या खूप जे कन्फ्युज करू शकतात. त्यामुळे डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट यांच्यामध्ये फरक असतो. डिस्टन्स हे कधीही निगेटिव्ह नसतं. तुम्ही अहमदनगर मधून पुण्याला गेले म्हणून डिस्टन्स किती 120 किलोमीटर आणि पुण्याहून अहमदनगरला आले तर डिस्टन्स काय -120 होईल का? नाही. नाही. No, sir. ते किती असणार आहे पुन्हा परत 120. 120 असणार आहे. बरोबर आहे ना? येस. एक मिनिट सरांचा फोन आला. तर आपण काय म्हणालो मग डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट. बरोबर आहे? सर्वांना कळालं फरक? आता या पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये सांगा की डिस्टन्स किती आहे. 0. 8 meter. 4 meter. 8 meter.
आतापर्यंत आम्हाला 3 आन्सर मिळाले. एकाने सांगितलं 8, एकाने सांगितलं 0, एकाने सांगितलं 4. अभिषेक झरेकर काय म्हणणे, उत्तर काय असेल? Zero. अभिषेकचं उत्तर म्हणणं 0 आहे. बर. प्रणव खांडके 0 meter. 0 मीटर. ऋषिकेश पाटील 8 मीटर. 8 मीटर. हर्षदा काळे 8 sir. 8. रोहित हंडाळ 0. 0. बर. वैष्णव शेळके Sir, it is हा 2 meter only. 2 meters. 2 मीटर. Sorry sir, 4 meters. 4 मीटर. ओके. भक्ती दांगड 4 meter. 4 मीटर. बरं, आता एक्झाम्पल सांगा बरं का, मी तुम्हाला आता हे जाऊ दे ह्यातलं. एक माणूस अहमदनगर मधून पुण्याला गेला आणि पुण्याहून परत अहमदनगरला आला, तर त्याने किती डिस्टन्स कव्हर केलंय? मी सांगितलं पुणे टू अहमदनगर 120, अहमदनगर to पुणे 120, किती झालं? 240. 240. 240. 240 झालं ना? येस सर. ऋषिकेश किती झालं? हो सर 240 झाला. 240 झालं. हर्षदा काळे हो sir, 240. हा, मग आता या प्रॉब्लेम मध्ये काय होईल? पार्टिकलचा पहा स्टार्टिंग पॉइंट दाखवतो रेड कलर मध्ये, बरोबर आहे ना? तो इथून इथे गेला, बरोबर आहे का? या पॉइंट पर्यंत गेला आणि इथून पुन्हा परत रेड पॉइंटला परत आला. इथे त्याचं करस्पॉन्डिंग हे किती आहे? युनिट काय आहे? 2. इथे किती आहे? 6. म्हणजे 2 ते 6, म्हणजे जर पुणे 2 ला असेल, 6 ला अहमदनगर असेल, 6 हून पुन्हा परत पुण्याला आला, किती? 2 ते 6 किती झालं? 4. बरोबर आहे का? 4 मीटर. आणि पुन्हा परत 6 पासून 2 ला आला म्हणजे 4 मीटर. 4 आणि 4 किती झालं? 8. 8 मीटर. बरोबर आहे का रोहित? हो सर. मग डिस्टन्स किती या केस मध्ये? 8. 8 meter. 8 मीटर. कोणाचं म्हणणं आहे का अजून वेगळं आन्सर असेल? 8 meter. सर्वांना कळालं डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट? Yes sir. लक्षात ठेवा, अशा प्रकारचे थोडेसे फसवणारे प्रॉब्लेम हे मी तुम्हाला एक्झामला देणार आहे. त्यामुळे प्रॉब्लेम वाचताना थोडासा विचार करायचा. आणि हे असेच क्वेश्चन तुम्हाला तुमच्या पुढे जाऊन जर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असतात ना, एमपीएससी, यूपीएससी, नेट, सेट, गेट और सम आर्मीचे एक्झाम असतात ना, त्यामध्ये अशा प्रकारचे क्वेश्चन ते विचारतात. ओके. बिफोर स्टार्टिंग दिस, do you know what is difference between weight and mass? Yes, sir. ओके. प्रणव कांडके कॅमेरा चालू करणार आहे. तुम्ही एवढे चांगले उत्तर द्या, तुमचा कॅमेरा बंद असेल तर कसं आम्हाला कळत नाही ना कोण विद्यार्थी आहे. हा, सांगा बरं, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन डिस्टन्स आपला वेट अँड मास? Weight is equal to mass into gravitational acceleration. ओके. And mass is the amount of matter present in the substance ओके. or the space occupied by the substance. ओके. आता तुम्ही आतापर्यंत तुमचं वेट कुणी कुणी मेजर केले? ते डॉक्टरकडे असतं का, ते मशीन असतं, ते मशीन उभं राहायचं, ते वेट असतं का? वेट असतं ते. सर त्याच्यामध्ये जे कॅल्क्युलेट केलं जातं ते मास असतं ना. तेच विचारतोय. आता Weight. कांचनचं म्हणणं आहे ते वेट असतं. 68 kg हे तिचं वेट आहे, तिचं मास नाही. 68 नसेल, पण फॉर अन एक्झाम्पल. भक्ती दांगड काय वाटतं? So weight is ते वेट असतं. संतोष निंबाळकर
त्याला आपण वेइंग मशीन म्हणतो. त्याच्यावर उभा राहतो, वेट करतो. वेट करणं म्हणजे खरं तर आपण आपलं वेट नाही करत, आपण आपलं मास किती आहे हे पाहतो. त्याचं युनिट काय असतं वेटचं? केजी. न्यूटन. वेटचं युनिट केजी असतं का? प्रणव काय असतं? न्यूटन. काय असलं पाहिजे वेटचं युनिट? न्यूटन. बरोबर आहे का? न्यूटन सर. एक मिनिट आहे, विद्यार्थ्यांचा फोन येतो, लेक्चरला जॉईन होते का? हॅलो. तर वेटचं जे काही युनिट असतं ते न्यूटन असतं. वेट इज व्हॉट? वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन. मग यामध्ये वेट आणि मास स्केलर कोण आणि वेक्टर कोण आहे? Weight is vector and mass is scalar. वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अँड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. बरोबर आहे का? Yes, sir. येस सर. ओके. मग तुम्ही जे दुकानात जाऊन डॉक्टरकडे जाऊन जे मेजर करता ते काय मेजर करता? Mass. मास मेजर करतो आपलं. किती? 60 केजी, 50 केजी, 40, 10 व्हॉट एव्हर. सो जे काही मेजर करू आपण ते काय असतं? मास असतं. आणि त्याला जर जीने मल्टिप्लाय केलं तर तुमचं वेट मिळेल. म्हणून लक्षात ठेवा की डॉक्टरकडे जर कुणीही म्हणलं तुम्हाला की माझं वेट मेजर केलं तर त्याला हसायचं का? अरे वेट कसं काय मेजर करता येईल? कोणतं युनिट होतं? तो म्हणलं केजी. अरे तुला केजी मध्ये का? कारण वेट कोणत्या युनिट मध्ये मेजर करतात? न्यूटन. त्याला म्हणायचं कोणी असं तर समजून सांगायचं वेट काय असतं? इट्स अ फोर्स, बेसिकली वन टाइप ऑफ फोर्स, और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी आणि इट इज अ युनिट ऑफ न्यूटन. तुझे मेजर केलेस ते मास आहे. ओके, लेट अस गो अहेड अँड ट्राय टू सी स्पीड अँड डिस्प्लेसमेंट. सॉरी, स्पीड अँड वेलोसिटी. सर हा बोला. सर पण आपण ज्यावेळेस ते मशीनवर मेजर करतो त्यावेळेस फोर्स तर ऍक्ट होतो ना आपल्यावर, डाऊनवर फोर्स. त्यामुळेच तर आपल्याला कळतं ना आपलं वजन किती आहे. बरोबर आहे का? आपलं मास किती. वेन यू स्टँड ऑन दॅट वेइंग मशीन at that time whatever amount of force is exerted in the downward direction, same amount of force is exerted in the upward direction, which is a normal force by the weighing machine. बरोबर आहे का? तुमचं जेवढं वजन असेल त्या वजनाला जी ने मल्टिप्लाय केलं तर जेवढा काही फोर्स अप्लाय होईल तो त्या मशीनवर अप्लाय होतो. बरोबर आहे का? त्यामुळे मशीन थोडीशी दबते आणि त्याचे जे काही आतले काटे असतील तुम्हाला डिफ्लेक्शन दाखवतात. When there is no person standing on that weighing machine, then it is at a zero position. बरोबर आहे? जेव्हा तेव्हा माणूस उभा राहतो तेव्हा ते थोडंसं डिफ्लेक्शन दाखवायचं चालू करतो. आणि जेव्हा ते डिफ्लेक्शन दाखवतो म्हणजे काय? इट इज बेसिकली अप्लाइंग सम अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑन अ यू. बरोबर आहे का? मग त्या केसमध्ये काय करतात? ते जे काही फोर्स आहे अपवर्ड फोर्स त्याला मास मध्ये कन्वर्ट करून ते डिफ्लेक्शन दाखवलं असतं. नाहीतर मग त्यांनी काय दाखवलं पाहिजे त्या ठिकाणी? 68 न्यूटन. बरोबर आहे का? येस सर. म्हणजे अपवर्ड फोर्स असतो आपल्याला ते पाहायचंच आहे. अपवर्ड फोर्स काय असतो, डाऊनवर्ड फोर्स काय असतो, नंतर नॉर्मल फोर्स काय, फ्रिक्शनल फोर्स काय, हे ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण पाहत आहोत थोडं थोडं, पण त्याला थोडा वेळ आहे. नाउ लेट अस लुक ॲट द स्पीड अँड वेलोसिटी. सांगा बरं यातलं स्पीड आणि वेलोसिटी कोण वेक्टर आणि कोण स्केलर आहे? Velocity is vector and Velocity speed is scalar. काही जणांचे कॅमेरे बंद झाले. ठीक, होतील चालू हळूहळू. नाउ लेट अस लुक ॲट द स्पीड फर्स्ट. मग स्पीड म्हणजे काय? आपण डिस्टन्स पाहिलं. बरोबर आहे? डिस्टन्स आणि स्पीडचं रिलेशन आहे. काय रिलेशन आहे? स्पीड इज गिवन ॲज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जर तुम्हाला डिस्टन्स किती आहे हे माहिती असेल तर तुम्ही त्याच्यावरून काय करू शकता? स्पीड काढू शकता. उदाहरणार्थ हा प्रॉब्लेम, या प्रॉब्लेम मध्ये आपण डिस्टन्स किती सांगितलं? 8 मीटर. बरोबर आहे? समजा ए पॉइंट पासून म्हणजे तर रेड डॉट पासून इथपर्यंत येण्यासाठी लागणारा वेळ हा 1 सेकंद होता आणि इथून पुन्हा परत यायला 1 सेकंद लागेल. स्पीड किती सांगता येईल?
रेड पॉइंट जो आहे हा जिथून जर्नी चालू केली इथून इथपर्यंत यायला 1 सेकंद आणि पुन्हा परत इथून इथे जायला 1 सेकंद म्हणजे 8 मीटर डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी वेळ किती लागला 2 सेकंद 2 सेकंद. हा मग स्पीड सांगा काय असेल 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंद. 4 मीटर पर सेकंड बरोबर आहे का 8 divided by 2 that will be a 4 meter per second so which is basically definition of speed बरोबर आहे rate of change of distance with respect to time it is considered as a speed is a scalar quantity that we have discussed and only magnitude is required to tell what is a speed बरोबर आहे का इथे माझ्याकडे चूक झालेली आहे इथे v बार नाहीये बरं का इथे फक्त v असणार आहे मग मी तुम्हाला काय सांगितलं इथे माझ्याकडे चूक झाली तुम्ही करेक्ट करतो 1 मिनिट स्क्रीन दिसतेय का काय करेक्शन केलं मी स्केलर क्वांटिटी बार काढून टाकला. बार काढून टाकला कुठला बार काढला मी व्ही वर बीच्या डोक्यावर बार होता बरोबर नाही ते चुकून माझ्याकडनं बीच्या डोक्यावर बार राहिला होता बरोबर आहे ना म्हणजे जर बार असता तो काय असता तो वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी झाला असता आणि तो वेलोसिटी झाला असता बरोबर आहे बट ऍज वी आर इंटरेस्टेड इन स्पीड वी कॅन राईट डाऊन v इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आपल्याकडे समजा काही उदाहरण आपण कसे करू शकतो उदाहरणार्थ काय इथून मी अहमदनगरहून पुण्याला चाललोय जाताना 120 डिस्टन्स होतं 120 किलोमीटर मी काही वेळ समजा इथून नगर मधून निघालो केडगाव पर्यंत गेलो त्याला 15 मिनिटं लागली नंतर मग केडगाव मधून पुढे सुप्यापर्यंत 10 मिनिटात गेलो म्हणजे काय बेसिकली आय एम चेंजिंग माय स्पीड बरोबर आहे का प्रत्येक केसमध्ये माझा स्पीड चेंज होतो मला जर ऍव्हरेज स्पीड कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर मला काय करावं लागेल आय नीड टू नो व्हॉट इज डेल्टा एक्स आणि व्हॉट इज डेल्टा टी म्हणजे प्रत्येक जे काही तुम्हाला मी सांगितले पॉइंट्स अहमदनगर टू केडगाव केडगाव टू सुपा टू शिरूर टू रांजणगाव टू लेटेस्ट कन्सिडर वाघोली आणि वाघोली टू पुणे स्टँड हे जे डिस्टन्स आहे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला वेगळं ट्रॅफिक लागणार होतं बरोबर आहे ना या ट्रॅफिकमुळे आपला जो टाइम आहे तो वेगळा होणार होता सो इफ आय वॉन्टेड टू नो ऍव्हरेज स्पीड मग ऍव्हरेज स्पीड कसा कॅल्क्युलेट करता येईल मला वी कॅन यूज अ फॉर्म्युला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी फक्त तुम्हाला जर डिस्टन्स अँड टाइम सांगितलं असतं डिस्टन्स अँड टाइम म्हणजे काय अहमदनगर मधून नगरला गेलो मी 3 तासात बरोबर आहे 120 किलोमीटर 3 तास माझा स्पीड काय झाला 60 km/h. 60 120 ला 3 तास सांगितलं मी 40 km/h. 40 किलोमीटर किलोमीटर बरोबर आहे ना 40 किलोमीटर प्रति तास या तासाने मी या स्पीडने मी अहमदनगर पासून पुण्याला गेलो असेल पण हा फक्त काय झाला स्पीड झाला
there was a problem with internet. Just minute. आवाज सर्वांना माझा? Yes, sir. येस सर. ओके. तर आपण काय म्हणत होतो, इथून नगर पासून केडगाव हे सांगतो तुम्हाला एक्झाम्पल. त्या एक्झाम्पल मध्ये मी प्रत्येक वेळेला मला काय कन्सिडर करावं लागेल मग, की नगर पासून केडगावचं डिस्टन्स किती आणि मला लागलेला वेळ किती, बरोबर का? याच्यापासून मला तुझा बेसिकली स्पीड काढावं लागेल. तिथून नंतर केडगाव टू सुपा तिथे किती स्पीड झाला तो काढावा लागेल, बरोबर. त्यानंतर मग सुपा टू शिरूर टू वाघोली हा प्रत्येक स्पीड कॅल्क्युलेट करायचा आणि सगळ्यांची ऍडिशन करायची, बरोबर आहे. आणि डिवायडेड बाय काहीतरी करावं लागेल ना, का फक्त ऍडिशन करून चालेल? ऍव्हरेज काढावं लागेल. ऍव्हरेज काढायचं म्हणजे आपण किती इंटरव्हल कन्सिडर केले होते ते सगळ्यांचं बेरीज करायची. बेसिकली आपण काय म्हणलं मी तुम्हाला, नगर ते केडगाव टू सुपा टू शिरूर टू रांजणगाव टू वाघोली आणि वाघोली टू पुणे. सो 6 वेगवेगळे स्पीड आपल्याकडे आले. हे 6 स्पीड म्हणजे हा 6 आणि प्रत्येक स्पीड यांची बेरीज केली, त्यांचा रेशो घेतला तर यू विल गेट ऍव्हरेज स्पीड, बरोबर आहे का? मग तो ऍव्हरेज स्पीड जो असेल तो आपण अशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करू शकतो. इन्स्टंटेनियस स्पीड म्हणजे काय, त्या वेळेला मिळालेला स्पीड. तुम्ही गाडीला ऍक्सिलेट करता, बरोबर ना? गाडीचं ऍक्सिलेशन वाढवलं तर स्पीडचा जो काटा असतो तो चेंज होतो, बरोबर आहे का? मग तुम्हाला त्या वेळेला किती स्पीड आहे त्याच वेळेला कळतं. सो इन्स्टंटेनियस स्पीड इज बेसिकली लिमिट ऑफ ऍव्हरेज स्पीड ऍज अ टाइम इंटरवल अप्रोच टू 0. जेव्हा तुम्ही तो डेल्टा टी आहे तो जर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 म्हणला म्हणजे काय, त्या इन्स्टंटला स्पीड किती हे डिटरमाइन करायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, इन्स्टंटेनियस स्पीड. इट इज अ फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So v is equals to limit delta t tends to infinity. Sorry, there should be 0. इथे पण आपण चूक झाली. Delta t tends to 0. Delta x by delta t is equals to dx by dt. इथे पुन्हा पण एक चूक आहे. Okay. So I think we should stop here. We are running out of time. You might have some another lecture. So we will stop here. आजच्या लेक्चरला कोणाला काही डाऊट आहे का? नाही डाऊट? ओके. सो उद्याच्या लेक्चरला आपण पुन्हा परत भेटूयात. थँक्यू फॉर युअर टाइम. हॅव अ गुड डे. एक्सक्यूज मी हा बोला. सर, ओरिजिनल डॉक्युमेंट सबमिट करायला सांगितलेत का कॉलेजमध्ये? तुम्हाला असं काही आलंय का मेसेज ग्रुपवर? हो सर, बोलतायत सगळे. नाही, सगळे बोलतात बरोबर आहे, पण एखाद्या सरांनी कोणी सांगितलंय का तुम्हाला जमा करा म्हणून असं विचार? सर मेल आलाय पण त्यांनी लास्ट डेट सांगितलं नाही आणि सॅटर्डेला सगळं डॉक्युमेंट सबमिट करायला सांगितले होते. असं आहे का? पण ते स्कॉलरशिपचं होतं ना. हो. तो स्कॉलरशिप साठी लागला तुमचा फॉर्म असेल ना स्कॉलरशिपचा? हो सर. तरी वाटलं तर एका कॉलेज आपले 8 सर आहेत ना, तुम्हाला सरांना 8 सरांचा नंबर माहिती असेल, आपल्या ग्रुपला 8 जण आहेत ऍडमिन. 8 सरांना कॉल करून किंवा मेसेज करून विचारायचं. मलाही नाही त्याबद्दल कल्पना माहिती जास्त, तुम्ही त्यांना विचारून पाहू शकता. ठीक आहे सर. सर तुम्ही म्हणले होते रेकॉर्डेड